ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਤੂੰ ਚੋ ਸੱਜੜ ਮਹਿੰਡਿਆ ਦੇਹੀ ਸਸ ਉਤਾਰ। ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸ ਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾ। ਨੀ ਮਹਿੰਜਾ ਤਉ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਿਉ ਕੁੜਾਵੇ ਦੇਖ। ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵਣੇ ਜਿਚਰ ਪਿਰੀ ਨਾ ਦੇਖ। ਮਤ ਸਮਤ ਤੇਰੇ ਵਸ ਸੁਆਮੀ ਹਮ ਜੰਤ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜੰਤੈਨੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ਸੁਆਮੀ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਬਲੈਨੀ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਡਿਠੀ ਹਬ ਢੰਡੋਲ ਹਿਕਸ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਆਓ ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਮੁਖ ਲੱਗ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਏ। ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਚੌਰ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ 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 ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਮਿਹਰਾਮਤ ਇਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਤੇ। ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਸਾਓ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਿਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹਦਾ ਖੇਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ इस जुग में पुरख एक है और सगली नार सबाई। सब कट भोग वे अलिप्त रहे अलख ना लखना जाए। असी सारियां जिन्नियां भी हाँ धरती ते मनुख जम च इस्त्रियां जीवात्मा इस्त्री है ते पुरख साडा पति है, प्रीतम है, उहदे नाम बहुत ने। पत रखण वाला पातशाह है,
सारी दुनिया का पत रखण वाला है, सारी दुनिया ने आप दी बनाई है। माड़ा जिहा आपां 400 साल बहुत गल कर लीए, सारी सृष्टि का मालक है, वो करता है, गुरकर्ता है। तो सारी सृष्टि का ही उन्होंने फिक्र है। तो वह सुभाव सतगुर सदा दयाल है भाई, जिसनों सदा दया हो। दयालु सुभाव साडे पति का, सारियां ते दया करता है, सारियां नूं देखो पार रहा है, कोई उन्हां दा गराह नहीं देख रहा, सब नूं रोटी दे रहा, सब त्याग। गुरु पातशाह धरती ते धरती एक धर्मशाला बनाई हुई है, इस विच ताप रखी धरती धर्मशाला, धर्म कमाउण वाली, ये उन्हें खेल बना लिया। धर्म की है? जिहड़ा रब नूं विछड़े होए ते उहनूं मिला दे। सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर, आ सब तो वड्डा धर्म। इसलिए धरती बनाई उन्हें सारी मनुखता लई, सारी मनुखता विच जीव आत्मा है, सारी सृष्टि का वो गुरु है, सतगुर है। सारी सृष्टि को बनाउण वाला ही उहदे लई जिहड़े आ बाकी आ वंडियां पाईयां सारे साडियां हौमे दियां वंडियां पईयां होईयां, सारियां नूं 5 तत्तां दे शरीर दित्ते ने, विच आत्मा जिहड़ी आ इस्त्री बनाई हुई है सारियां। इस्त्री दी हुण आ जिहड़ा शब्द आ अपना, नाले आपां 400 की गल दस, सारियां ते उन्हूं तरस आया। तरस आउंदा ही है जो धरती ते प्रगट हो गया, तो इत्थे आपस विच आ जगत जलन दा रख लो अपनी किरपा धार, सारा जगत जल रहा सी। बाबे डिठी पृथ्वी जलती सब दिसाई, जलदी हुण भी जलदी है, ये नहीं भी जलदी बुझ गई है, कोई किसी दी जलन अंदरों बुझू, जिन्हों आ तन मन ठंडा होए, किसी का तन मन ठंडा होना है, जिहदे च वो प्रगट हो गया। जिहड़ी इस्त्री नूं ओह आप दा मिलाप बख्श दिता, मिलाप जिहदे नाल ब्याह करा के लै गया। आओ इहदा हजे आपां माड़ी जी विचार होर कर लीए, तो आपस विच बादशाह दूए पासे लड़ सब हरदी है, पता नहीं वो दूए नो ही बादशाह है, लफ्ज़ ही उहदा नो बाद, सारे झगड़े खड़े करने वाला सब कुछ। कोई गुरु साहब की शरण लई होवे ते गुरु साहब के असूलों ते चलदा होवे ते वो सियाणा हो सकता है। वो आपस मनुख दे बनाए हुए धर्म जो एक रब्बी धर्म है, आप अकाल पुरख का, बड़े कर्मां वाले आप, जिहदे च रब नाल मिलाप हो सकता है, ते रब नूं मिलाउण वाला भी सानू वाहिगुरू आप ही धरती ते प्रगट हो गया। ते सारी खेड सानू साडे वर्गा शरीर लैके, साडे वर्गा शरीर लैके अंदरों रब ही सी। 239 बरा ला दिता सानू सिखाउण वास्ते भी पुत्रा ऐ जीवन इत्थे जिउणा है धरती ते, ते जे तू मेरे अनुसार मेरे सुभाव अनुसार जिउंदा रहेगा, हुक्म थले रहेगा, हुक्म रजाई लफ्ज, तो तू मैं तेरे ते बहुत खुश होऊंगा, तो अपने नाल मिला के अपने घर वापस ले जाऊँ। जे तू फिर आपदियां डंडियां च पै गया, डंडियां च आपस में वाद विवाद, राम रहीम को है दे कोई किसी रब दे नाम ही बदल ले, लड़ाइयां हो गई आपदी, जिथे आपदे हुक्म हौमे च हंकार च दूए नूं कहना भी ये धर्म तब्दील करे, यह जिहा जुल्म हो रहा सी। ते महाराज नूं जुल्म चंगा नहीं लगता,
भी दूए ना दूए ते जुल्म करे तकड़ा, साहिब नताणिया का ताण, ते नताणिया सारा सुभाਅ नाल देखी जानी। पातशाह का सारा सुभाਅ सानूं दस्सिया पिया, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ मिलना तो ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ दर्शन ਲੈਣੇ ਆ। शब्द ਤਾਂ ਇਹ है, दर्शन करने ते बादशाह ने सच्चा धर्म इत्थे खड़ा करना सी। झूठा धर्म जिहड़े ने, झूठे कूड़े ने, कूड़ा ते वो आपस में लड़ाई करी जाते, तो वो एक दूए ते जुल्म करी जाते। तो बादशाह ने जिहड़े उहनूं समझाया बई तू धक्का ना कर, जुल्म ना कर। आप पातशाह ने सारी सृष्टि की पत रखी है, सारी सृष्टि धर्म की, ये कुरबानी दी सी। गुरु साहब नूं गुरबाणी राहीं समझिए आपां सारी सृष्टि का मालक है, सारे जीवात्मा का मालक है, सब की इज्जत रखण वाला है, किसी ने धक्का नहीं होण दिंदा। उहदे लई आप कुरबानी दे दी, समझाया भी धक्का नहीं होना। उस तो बाद औरंगजेब नूं तां चैन ही नहीं आई। सतगुर अंदरों निर्वैर है, आप निर्वैर है, तो निर्वैर ही सिखाउंदा है भी बैर नहीं किसी ने करना। जिहड़ा निर्वैर संग जो बैर चलाए, ਉਹਦਾ नुकसान ਉਹਦਾ होना है। फिर गुरु साहब का सुभाਅ है सबना का, सतगुर सबना का भला बनाएगा, तो इसका बुरा क्यों होए। गुरु साहब ये नहीं भी गुरु साहब को कोई नुकसान सानू शरीरां करके लगता है भी महाराज ने शीश दे दिता, कटाता, बड़ा सानू डर लगता बाहरले शरीर तो। पातशाह नूं मिट्टी समझते हैं, उन्हां दी बनाई सी, आप ही बनाई सी, आप ही खेल रच रहा, खेल रचिया है, सारा खेल सानू दिखा रहा, सानू जीव आत्मा नूं दिखा रहा भी सच्चे धर्म ते दृढ़ रहना है, कूड़े नूं नहीं पसंद करना। गल आ समझाई है। आओ हुण आपां इस युग में पुरख एक है और सगली नार सवाई सब घट भोगवे, सारियां दे अंदर वही बैठा है, सब कुछ कर करा रहा है वही, सारा कुछ, ते परंतु अलिप्त रहिंदा, अलिप्त रहे फिर पासे रहिंदा है, अलख ना लखना जाए। साड़ी पहुँच तो है ही नहीं होती, परंतु फिर पातशाह ने सानू समझाई गल भी ये रब के दर्शन किवें होणगे, जिहड़ा अलख है, अगम अगोचर है। गुरु साहब ਉਹਦੇ दर्शन गुर पूरे विखा लिया, शब्दे सोझी पाई। ਉਹੀ सतगुर गुरु बन गया, पूरा गुरु, पूरा रब। ਉਹੀ सानू दिखाऊगा, ਉਹੀ दिखाऊगा दर्शन। किसी च होर ताकत नहीं दुनिया च बई जीव वास्ते जिहड़ी इस्त्री है, आत्मा है, ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਰਖੇ ਸੇਵੇ ਸੇ ਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਖਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧੁਰੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਆਪ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਛੜਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ। शब्द ने सोझी देनी है सानू। जो सोझी आ गई, अकल आ गई, अन्यां नूं नेरा दूर किया गुरबाणी ने,
इस जग में चानना है, तो उदों सानू नाम ते गुरु साहब बहुत प्यारे लगने, उदों प्यारे लगने। पुरखे सेवे से पुरख होवे जिनी हौमे शब्द जलाई। हुण आओ उत्थे ये शब्द डखने का गुरु साहब का सानू पहला है, 3 शब्द ने ये गुरु पातशाह दे, पर 2 शब्दों के विचों आपां दूए शब्द की सहायता लैनी है। एक शब्द की मगरों विचार करांगे। 3 शब्द ने, मुहल्ला पंजवां भी है तो फिर मुहल्ला पंजवां भी है, फिर पौड़ी है इस शब्द दे विच। पर जिहड़ा पहला शब्द है ये पहला अखरी अर्थ कर लीए भी आपां गुरु साहब ने सानू की गल कही है। मैं सारी डिठी हब टंडोल, मैं सारी सृष्टि देख ली, भाल कर ली। आप इत्थे भाल कर लगे ना, तो जेड़ा सियाणा बंदा उन्होंने तो समझ लग जाती है, एक सुबाज ना कोई, एक तो बिना कोई नहीं है, और एक ही है इत्थे, दूजा तो पैदा ही नहीं होया। दूजा तो पैदा माया पैदा की, उन्हें की एक ने, दूजी चीज खेल बना के, है एक कोई नहीं वो तो बगैर। फिर हुण कहते हैं भी मेरा भी कोई नहीं ते तो बगैर, एक तो आपां तो इस तरह ना, ते तो बगैर मेरा भी कोई नहीं, प्रीतम ते तो बिना। आओ सज्जन, आओ मेरे प्रीतम, मैं मुख लग, मुख लग दे अर्थ की दर्शन, मैनू दर्शन दे। जिन्ना चर मैनू दर्शन नहीं हुंदे उन्ना चर मेरी जलन नहीं बुझनी, मेरा तन मन ठंडा होए। आ शब्द है, तन ते मन ऐन आनंद ते ठंडे ठार हो जाने। हुण जिद्दण दे आपां नूं इस शरीर विच भेजिया है, सारी अंदरली गल है, अंदरों ही मिलाप होना है, अंदर ही असी दूजा शरीर है जिहड़ा सूक्ष्म शरीर है, वो जीव आत्मा का वो इस्तरी है। असी सारिया नारा है, ठाकर एक सवाई नार। बाहरले शरीर माया दे जरूर फर्क पाया होया उहदा, पंजां तत्तां दी मिट्टी का, पर अंदरों असी इस्तरियां, चाहे मर्द है चाहे इस्तरी है, 2 नर ते नारी बनाए उन्हें, परंतु बाहरों अंदरों सारिया इस्तरियां सी। साडा एको ही प्रीतम है दुनिया च, सारी सृष्टि का एक प्रीतम है। ये नहीं भी आप ठाक सवाई नार, ठाकर एक सवाई नार, बहुते बेस करे कुड़ियार, ये भी नाल कहता। हुण जदों इस्तरी आपदे पति नूं तो विछोड़ा पै गया साडा सारा, जिद्दण तो इत्थे आए। जिहड़ा अगला शब्द है ना वो है विछोड़ा दुख। बहुत दुख वाला जिहड़ा विछोड़ा सहना, सारिਆਂ ਨੂੰ दुख ही करने वाला विछोड़ा। दुख सुन, ये वो शब्द ये है भी मैं विछोड़ा सुन के ही ना, सुन के भी मेरा विछड़ जाना मेरे नाल, ते बिन डिठे डिठा बरियाद। मैं जिन्ने चर दर्शन नहीं होंदा उदों तो देखण तो बिना मरदा है। अपनी हालत यही जी होनी चाहिए है तां रब दे दर्शन होने। सानू विछोड़े का ही नहीं पता भी असी विछड़े हुए है, विछड़े हुए हैगी स्त्री विछड़ी हुई। ये वो सौरा घर ते आ धर दुनिया हैगी पेका घर। पेके घर दे विच विछड़ के हुण बैठी आ, भेजी है, वो भी समा दिता है बे इन्ने चिर विच तू मैनू प्रीतम नूं लभ लै, प्रीतम नाल मलाप हासिल कर लै।
मुड़ के सुखी हो जाएगी, तो नहीं बहुत दुखी होएगी, बहुत दुखी। हुण इहदे विच प्रीतम दे विच विछोड़ा पाउण वाली चीज़ है, दो वड्डियां चीज़ां ने जिहड़ियां जिन्हां ने विछोड़ा पाया, जिहड़ी सानू मुड़ के ये सारियां दो तरह दीयां इस्त्रियां ने, एक दा नाम सुहागण है, एक दा नाम दुहागण। आपां कहानी सुननी अपनी सारिਆਂ ਦੀ, ते उस प्रीतम ने खुश हो के सानू दर्शन देने, सानू साडे नाल मिलाप हासिल करना है, सानू सारे ये प्रीतम ही समझा रहा किवें मिलाप करना है। नहीं सानू तो पता ही नहीं, असीं तो भुल्लियां फिरदियां, सानू तो विछोड़े दा साल ही नहीं है। बाज प्यारे अपने बीरू बिरही ना धीरोद, ਉਹਦੀ अगली लाइन ये है, गुरु साहब तो बगैर, वाहिगुरु तो बगैर, प्रीतम तो बगैर इक्को गल है, सानू बिरा लगना चाहिए है। बिरा, बिरा का मतलब है असी है अज जिन्हें हुण देखो आप दुनियावी कूड़े रिश्ते ने, दुनियावी वस्तुआं ने, जदों ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੜਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਆ, हजे कूड़ा है, ते सच्चे नालों विछोड़ा पै तां सानू पता ही नहीं, जिहड़ा सब तो वड्डी गल है। असीं विछड़े हुए हाँ, क्यों गुरु साहब के कोले आके बैठे हाँ, साडा विछोड़ा दूर हो जाए, रोंदियां फिरदियां दुनिया चो किते सुख नहीं मिलना सानू, कित्थों आईयां सी, किहने पैदा कीतियां, वो कित्थे लुक गया, ये साडे है अंदर। ते असीं दूजे दुर्जन दूजा पाओ बहुत पैड़ा, दूजा पाओ जिहड़ा माया नाल प्यार पै गया साडा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਹੈਗੀ? ਐਵੇਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਮਗਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈ, ਨੀ ਮਹਿੰਜਾ ਤਊ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਊਗਾ ਦੂਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਊਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਚੀਜ਼, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਗਨ ਜਰਤ ਜਲ ਬੂਡਤ ਸਰਪ ਗਰਸੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਸੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੱਲ ਬਿਰਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੇਕ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ ਕਾਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ। ਸੱਪ ਡੰਗ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰੋਮ ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੇਰਾ ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ। ਬਿਰਥਾ ਅਨੇਕ ਆਪਦਾ ਅਧੀਨ ਦੀਨ ਗਤ,
ਬਿਰਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਪਤਾ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੀਖਮ ਔਰ ਸਰਦ ਨਿਤ ਪਰਤਾ ਹੈ, ਪਰਾਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੂਲਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀਦਾ, ਲਿਆਓ AC ਲਿਆਓ। ਜੋ ਠੰਡ ਬਹੁਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਮਰਦੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਿਸਪਰਾਤ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਿਓ ਨੇੜੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤਾਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੂਜਾ ਭਾਓ ਦੁਰਜਨ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇਂ ਰੋਗ, ਤੇਰੀ ਆਪ ਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ, ਰੱਬ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। 2 ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਗौ ਦਿਵਜ, ਗਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਬੱਧੂ ਆਪਦੀ ਇਸਤਰੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁੱਲ ਘਾਤ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਦੁੱਖ ਖਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਪਤਾ ਦੁੱਖ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋਰ, ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਸੋਧ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪੇਰਾ ਕੇ ਵਿਛੋ ਇੱਕ ਪਲ ਨਾ ਪਜਾਦ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ, ਹਜੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੁਹਾਗਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਐਨ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਲ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਸਕੇਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਬੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਮੰਗਤੀ ਵਰਦੀ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀ ਮੁਹਿੰਜਾ ਤਊ ਨਾਲ
ਵਿਆਹ ਨਿਉ ਕੜਾਵਿਆ ਡਿੱਠੋ, ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਨਿਉ ਆ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆਪ, ਝੂਠਾ ਨਿਉ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸਮਝ ਜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਿਉ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੜਾਵਾ ਨਿਉ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਡਰਾਵ ਨੇ, ਜਿਚਰ ਪਿਰੀ ਨਾ ਡੇਗ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਰਾਉਣੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਡਰਾਉਣੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਬਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਰਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੌਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਰਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਖੋਜ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੂਗਾ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੂਗਾ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੀਆਂ ਫਿਰੇ ਨਵਾਣੀਆਂ, ਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਮਾਣੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਸਤਰੀ। ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਲੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾ ਕਾਮਣੀ, ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ ਜੀਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਬਹੁਤ ਐਸ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹੋਂ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ। ਕਬੀਰ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਹਾ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਣ। ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾ। ਔਰ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੀ, ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਰਦੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਉਂਦੀ ਦੀ। ਇਸਤਰੀ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੂੜ ਸਾਰਾ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੇੜੇ ਦਾ ਕੂੜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਭਲਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾਂਗੇ, ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੁੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਖੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ।
ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਿੱਤ ਸੋਚੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਈ ਸੱਚਖੰਡ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਿੱਤ ਸੋਚੀ ਦਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਭੈੜੀ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਭੈੜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਭੈੜੀਪੁਣਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੈੜੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰਾ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਝਾਕ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਢੂੜ ਦੀ ਸੁਹਾਗੂ ਤੋ ਤਨ ਕਾਈ ਕੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤੇ ਨਾ ਝਾਕ ਨਾ। ਹੋਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦੀ, ਸੁਹਾਗਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦਿਸੇ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਝਾਕ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ, ਸੁਧਰ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਪੇਵ ਕੜੇ ਸੁਖ ਸੇਵ, ਸਹੁਰੇ ਸੁਖ ਵਾਸ, ਸੁਖੀ ਵਸੇਗੀ ਸਹੁਰੇ ਆ ਕੇ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਚੱਜ ਉਚਾਰ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ। ਆ ਚੱਜ ਉਚਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਬਈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਗ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੋਲ ਬਹਿਨੀ ਆਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਹਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੂਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਲਾਲੀ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਰੰਗ ਰੱਤੀ, ਤੂੰ ਰੱਤੀ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਲਾਲ ਰਾਵਣ ਕਬਨ ਗਤੀ ਰੀ, ਪਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਭੈਣੇ ਕਿਹਦੀ ਬਾਤੀ ਛੋਪਾਈਏ। ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਾ ਮਲੋਵਾਂ ਸੰਗ ਨੈਣ ਭਤੀਰੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਦਾ ਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਡੇਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆ। ਪਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਮਤ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਮਲਿਆ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਲਈ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸੁਣ ਬਾਬਰੇ ਸਗਲ ਰੇਣ ਜੀ ਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ 10ਵਾਂ ਦੌਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਧੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਰਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ।
ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਾਗ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਰੋਣ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਰੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਣਕ ਰੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀਐ, ਜੇ ਰੋਵੇ ਲਾਏ ਪਿਆਰੋ। ਉਹ ਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਰੋ। ਬਾਲੇ ਵੇ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਰੋਈਏ, ਰੋਵਣ ਸਗਲ ਬਕਾਰੋ। ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਦੁਖੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਰਬਾਂ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ ਆ। ਬਿਨ ਪਰੇ ਸੇਜਾ ਭਵਨ रूप रंग देखिए और रूप रंग देखिए। आ भाई साहब दसन लगे सानू भी साडे ते ढुकणियां सारियां गल्लां असीं सिखणी सिखा रहे हैं सानू भाई साहब ते गुरु साहब। साडे अंदर यही जी हालत बनी है भी सानू जेडे बिस्तरे ने बड़े सोहणे सेजां सराइयां होईयां वो आ देखो की कहिंदे आ सेजा भवन घर जिन्ने रूप रंग च ही ने सारिया चीज़ां जिन्नियां भी चीज़ां सोहणियां असीं बाजारों लियाउने आ बाजार दे विचों खरीदण जाने आ टाइम वेस्ट आ साडा सारा एवें सानूं इकट्ठियां करी जाने हो घर च सोहणियां लगदियां सानूं रब नूं तां प्यार टुट्टिया ये सोहणियां लगदियां वो सोहना नहीं लगदा। सगल जमदूत भै भयान है आ देखो की कहा है सानू अपने बिस्तरे अपने घर अपन चीज़ां और जमदूतां को बहुत भयानक लगदियां। मैं तो डरता मैं तो भयानक मैं तो जमदूत नहीं दिया मैनू तो चीज़ां बिरी जी नूं अंदर लग्या आप दी हालत देखनी है आप दी हालत किसी दी नहीं है। तो भाई साहब सानू समझा रहे हैं भी यही हालत होऊ तेरी बिरी ना धीरो दो। बिन परे राग नाद बाद ज्ञान ध्यान आन कथा जिन्ने भी बाहर बाजे बजते गंदे गाने बजते जिन्ने बड़े संगीत हो रहे हैं सब बड़ा कुछ ठका माया का फुल हो रहा इत्थे वो उन्होंने भी बजाउण वाले होर ने सब माया सारे पासे माया घूम रही है। जिन्ना फोका ज्ञान प्राप्त करी बैठा जिन्ना फोका ध्यान लाई बैठे ना वाली जिन्नियां गुरु साहब की कथा जी सच्ची कथा तो बगैर होर कथा सुनदा है आन कथा तन तीछन दूसरे और बान है और उन और बान है और हुंदा हिरदा मेरे हिरदे विच ना ये बहुत भैड़े तीरां वांगू बजदियां गल्लां है। जदों कोई होर गल्लां सुणाउंदा है गल्लां नहीं चंगियां लग्गिया करदियां थोड़ी फोकियां गल्लां लगणगियां जदों गुरु साहब ने जुड़ गए किसी दियां सारिਆਂ ਨੂੰ ऐ लगूगा भी ये फोकियां गल्लां ने। एक उन्हें दो बीबियां बहुत गल्लां करी जान किसी जीव आत्मा नूं मारे ने रंग लाए हुए बंद करो की आ बोलदियां इन्ना भैड़ियां लगदियां वो बंदा असीं तां कोले बह बह के फोनां राहीं सुणदे हां भी गल्लां दस होर गल्लां करे कनेरियां खस ना पाए साध स्वाद रब दा तां है नहीं। चाकर लगे चाकरी नाले गार बाद
नाले गुरु साहब की नौकरी करता, नाले हंकार चाकड़िया करता, मैं जी तेरा इन्ना नितनेम करदा, यह जिहा नहीं पसंद। गल्लां कने घनेड़ियां खसम ना पाए सार, गल्लां बड़ियां करदा है, गल्लां नाल नहीं कुछ बनना। गली सैल उठावत, पत्थर चकदा, पहाड़ चकदा गल्लां नाल। ओए ओहां ही है तरे, वो उत्थे ही पै रहिंदे आ। महाराज अगे तो मिन्नत आ करनी है, जोर शक्त नानक कुछ नाही, मेरी जोड़ी जा मेरी शक्ति है नहीं कोई। गल्लां नाल ही मैं पैर उठाई बैठा, भाई पहाड़ चकदा ना मैं। प्रभ राखो राखो प्रभु शरण परे, जे पति नूं मिलना है, पति नूं मिलना है तो चरनी डेपा गुरु साहब दे, इन्हां ने मनाउणा है। ये हुण सानूं इन्हां दा मनाउणा तां है, ये कहंदे मैनूं सब कुछ अर्पण कर दे, मेरे आखे चल। हुण गल तां है आ सारियां गल्लां जिहड़ियां रोक लाई जांदे आ, ये सानूं हटणियां पैणियां तां को बनूगा, नहीं अंदर बिरहा जागदा ही नहीं, अंदर बिरहा आउंदा ही नहीं। तन तीछन है, दूषण बड़े बड़े भैड़े दूषण जिहड़े तीर वजदे आ, वो वजदे सानूं जिहड़ियां फोकियां गल्लां ने। नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए, दोवें फिक्के हो जाते फोकियां गल्लां सुन के। बिन प्रे सुनो, असन बसन अंग अंग सुख, प्रीतम तो बगैर सारे खाने, सारे पहनने, हर एक बाहरले शरीर का अंग अंग नूं सुख मिलना, वेख्या वेखम और बसंतर समान है। जहर जिन्हें च रब नहीं मिलता, बहुत औखा जीवन है जिन्हें च रब नहीं मिलता। अग बलदी आ साडे अंदर, महाराज कहते अग बलदी दे समान आ वो बंदा, ਉਹਨੂੰ अंदर इन्नी अग लगदी, बिरहा दी भी अंदर अग बलनी आ। हुण तां सानूं दूजी अग लगी है ना, बकारां दी, होर बड़ियां अग्गां ने जिन्हों जगत जलदा, सारी अग ही लगी अंदर, अग तां बुझी नहीं। त्रिशना दी, होर चीज़ां दी, बड़ियां चीज़ां दी, सारियां चीज़ां जिहड़ियां दिसदियां उन्हां दी भुख अग। लकड़ां पाई जाने, बकारां दियां लकड़ां पाई जाने, अग होर भांबड़ बलदा अंदर, होर बलदा, अग तां बुझी नहीं। है सारे सुख, ये सुख भी हो जाण शरीर नूं सारे मेरे लिए जहर ने, मेरे लिए अग दे बराबर ने। बिन प्रेमीन सलल अंतरगत, प्रीतम तो बगैर जिवें मच्छी पानी दे विच रहिंदी होई, पानी तो बगैर तड़फदी आ। जीवन जतन बिन प्रे आन है, मेरा भी जिउणा इहो जिहा जिवें मच्छी पानी तो बगैर जिउंदी आ, इउं तड़फदी आ। मच्छी वांगू असीं तड़फी जाने बाहर। पानी च रहिंदे होए मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई, बिल्प करे चात रखी ने। देखो की उदाहरण दिती है, गुरु के दर्शनां लई मेरा मन लोचदा है, परंतु सारा दिन अंदरों किवें चीका मारदा जिवें बबीहा मारदा है। चात रखी ने आई बबीहा, बबीहे की उदाहरण दिती है। बबीहा पता की है? बबीहा ना सारा दिन एक पंछी है। उदाहरण देनी इत्थे जोड़ देणगे, उत्थे लाहौर गए जी गुरु साहब जी, गुरु साहब नूं बराग जा, होर कोई मतलब की है? गुरु साहब तो किते दूर तो आप ही रब सी। ये साडे लई आ, महाराज ने जीवन आप दा सानू आप
ਸਿਖਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰਾ। ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਇੱਧਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ, ਭਗਤਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨੇ। ਆਓ ਬਵੀਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਮਾੜੀ। ਬਵੀਹਾ ਜਲ ਮੇ ਤੇਰਾ ਬਾਸ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਮਾਏ ਫਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਤੇਰਾ ਬਾਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਕੀ ਸਾਰ ਐਨ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੂਕਣ ਪਾਏ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੂਕੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਤੂੰ ਕਰੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਪ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਜਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੁੱਕੜ ਪਾਏ। ਜਲ ਥਲ 14 ਬਰਸਦਾ, ਖਾਲੀ ਕੋ ਥਾਓ ਨਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇਰੇ। ਇੱਥੇ ਜਲ ਬਰਸਦੇ ਤਿੱਖ ਮਰੇ, ਭਾਗਤ ਨਾ ਗਿਨਾਏ। ਇੰਨਾ ਜਲ ਬਰਸਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਧਿਆਇਆ ਮਰਿਆ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਏ ਮਰੇ ਫਿਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਹ ਭਜਾਉਣੀ ਚ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਬਾਹਰਲੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਆ, ਅੰਦਰਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਆ ਅੰਦਰ? ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ? ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲਾ। ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਆ। ਤੂੰ ਧਿਆਈ ਬੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹੂਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਰੱਜੇਂਗੀ। ਹੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੀ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ, ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੌ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਸੁੱਜੇ ਘਰ ਕਾ ਪਹੁਣਾ, ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਾਸਤਾ, ਉਵੇਂ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਨੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜੇ, ਕੀ ਖੱਟ ਕੇ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਪਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੁਛ। ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਹਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੂੰ। ਸ਼ੁੱਧ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਰਸ ਆ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਰਸ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਪਦੀ ਮਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਕੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਵਾਹ। ਇਹ ਕੰਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਦੇ। ਜਲ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੂਕਣ ਪਾਏ। ਇੱਥੇ ਜਲ ਬਰਸਦੇ ਤਿੱਖ ਮਰੇ, ਭਾਗਤ ਨਾ ਕੇ ਨਾ ਆਏ। ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਧਿਆਈ ਮਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕੋ ਜਦ ਸੋਝੀ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਬਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਬਸੂਗਾ
ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਮਿਲੂ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਟੇਪ ਉਜੜੀ ਆ। ਬਬੀਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੂਝਣ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਆ। ਬਬੀਹਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਹੈ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਪਲਾਏ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਬਬੀਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਧਿਆਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਤਿਖ ਜਾਏ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਆਓ। ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪੀਆ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪੀਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਣ ਨਾ ਲੱਗੀ ਆਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਸਾਰੀ ਬੁਝ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਠੰਡਾ ਤਨ ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਿਰੀ ਬਾਣੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰੀ ਬਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਘਲਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਘੜੇ ਭੰਨਣ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪੱਥਰ ਘੜੇ ਭੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਰਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਤਾਂ ਅੱਠਾਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਨਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਗਿਣ ਲਓ, ਅੰਦਰਲਾ ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਣ ਲਓ। ਉਦਣੇ ਆ ਕੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਦੂਜਾ ਪਾਓ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੇਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁੜਾਵਾ ਦੇਖ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੂੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਸਾਰੇ ਡਰਾਉਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਖਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੀਰੀ ਲਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰੋਂ, ਬੇੜਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਵਿਛੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਵਾਓ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।